அம்பல தரசன் அருள்
send the Hanuman Chalisa in Tamil, which is very close to my heart, as Lord Anjaneya is my Ishta Devata. So I would like to invoke his energy now. மாசற்ற மனத்துடனே ஸ்ரீராமனை பாட குருநாதனே துணை வருவாய், குருநாதனே துணை வருவாய். வாயுபுத்திரனே வணங்கினேன், வாயுபுத்திரனே வணங்கினேன். ஆற்றலும் ஞானமும் வரமும் தர வந்தருள்வாய் ஸ்ரீ ஹனுமானே, வந்தருள்வாய் ஸ்ரீ ஹனுமானே. ஜெய் ஹனுமானே, ஞான கடலே, உலகத்தின் ஒளியே, உமது வெற்றியே. ராமதூதனே, ஆற்றலின் வடிவமே, அஞ்சலி மைந்தனே, வாயுபூதனே, மகாவீரனே, மாருதி வீரனே, ஞானத்தை தருவாய், நன்மையை சேர்வாய். தங்கமேனியில் கொண்டலும் மின்ன, பொன்னிற ஆடையும் கேசமோளிர, தோளிலே முப்புரி நூலணி செய்ய, இடியும்
ஜானகி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சனா வெங்கடேஷ சமாதேவோ ந பூதோ ந விஷ்யதே ந பூதோ ந பவிஷ்யதே தந்தனானாஹி தந்தனானா புரே தந்தனானா பல தந்தனானா பல தந்தனானா பல தந்தனானா கமமுகடே பர பிரம்மமுகடே பர கமமுகடே பர பிரம்மமுகடே தந்தனானாஹி தந்தனானா புரே தந்தனானா பல தந்தனானா பல தந்தனானா பல தந்தனானா కండువగు హీనాదిగ ముడిందులేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ కండువగు హీనాదిగ ముడిందులేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుల వింటానుగటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ఇందులో జంతుకుల వింటానుగటే అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ హరే అంతరాత్మ శ్రీహరే అంతరాత్మ తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా నిందారరాజు నింద్రెంజో నిద్రైనొకటే అంతనే బంధు నిద్ర నదియోనొకటే నిందారరాజు నింద్రెంజో నిద్రైనొకటే అంతనే బంధు నిద్ర నదియోనొకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెండు భూమియుకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమియుకటే మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెండు భూమియుకటే చండాలుడుండేటి సరి భూమియుకటే సరి భూమియుకటే సరి భూమియుకటే తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా కడగియనుగు మీడ కాయో ఎండుకటే ఉదమే సునకము మీడ పొలయో ఎండుకటే కడగియనుగు మీడ కాయో ఎండుకటే ఉదమే సునకము మీడ పొలయో ఎండుకటే కను పుణ్యలను పాపకర్ములను సరిగావ జని శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామముకటే కను పుణ్యలను పాపకర్ములను సరిగావ జని శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామముకటే శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామము ఈశ్వరు నామము వెంకటేశ్వరు నామము శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామముకటే తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా కమముకటే పర బ్రహ్మముకటే పర కమముకటే పర బ్రహ్మముకటే తందనానాహి తందనానా పురే తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల తందనానా బల மறந்து போச்சே இதை யாரிடம் சொல்வேனடி தோழி ஆசை முகம் மறந்து போ
अर्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरचितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदग्धविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिपूजितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणाचितसेवितलिङ्गं पावनभक्तिप्रवेशितलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवरपुष्पसदाचितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यप्पडे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। राम नमो राम नमो राम नमो जय कृष्ण नमो राम नमो राम नमो राम नमो जय कृष्ण नमो कृष्ण नमो राम नमो राम नमो जय कृष्ण नमो कृष्ण नमो राम नमो राम नमो जय कृष्ण नमो कौसल्यनन्दन राम नमो देवकी नन्दन कृष्ण नमो कौसल्यनन्दन
நம நமோ. நதிக்கரையில் அன்புருவம் உன்னை கண்டு பம்பா நதிக்கரையில் அன்புருவம் உன்னை கண்டு இன்பமுடன் எடுத்து மன்னன் செம்பொன்னார் தொட்டில் கட்டி செம்பொன்னார் தொட்டில் கட்டி மன்னன் செம்பொன்னார் தொட்டில் கட்டி சீராட்டி தாலாட்டி பாலூட்டி ஆலா சீராட்டி தாலாட்டி பாலூட்டி அலாக்கி இந்த நாடாள வந்த மணி நான் கண்ட வீரமணி இந்த நாடாள வந்த மணி நான் கண்ட வீரமணி ஐயப்பா ஐயப்பா இந்த நாடாள வந்த மணி நான் கண்ட வீரமணி அந்த காடாள சென்றதென்ன விந்தையோ கோட்டானு கோட்டி ஜனம்
சத்குருநாதா ஐயப்பா 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 ஆ
தததேரண दूत हनुमंत आंजनेय प्रभु रामचंद्र के दूत हनुमंत आंजनेय प्रभु रामचंद्र के दूत हनुमंत आंजनेय हे पवन पुत्र हनुमंत बलभीमा आंजनेय हे पवन पुत्र हनुमंत बलभीमा आंजनेय बलभीमा बलभीमा आंजनेय बलभीमा बलभीमा बल
ஆஞ்சநேயா. ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர பாலய மாம். சங்கர குருவே சரணம் சரணம், மங்களநாயக சரணம் சரணம். ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர பாலய மாம். சங்கர குருவே சரணம் சரணம்.
So thank you so much. I think this is all for perfect Divya. Thank you so much. Thank you, Guruji. Thank you. Wish you a long life and continue to spread yoga. I think we are all looking for you as an inspiration in the entire IYA community of yoga itself. So thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த அற்புதமான நன்னாளில் கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் கச்சேரி பாடிய திவ்ய பிரிய பவனானிக்கு இப்பொழுது ஆசீர்வாதம் செய்யக்கூடியவர்கள் நமது புதுவையில் மிக மிக சீனியர் வித்வானாக இருக்கக்கூடியது நமது நாதயோக சிவன்மணி புதுவை கலைமாமணி ஜெகதீசன் ஐயா அவர்கள் சில வார்த்தைகள் கூறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மெய்யன்பர்களே, அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். எனக்கு மதுரை சோமுக்கு தம்பூரா போட்டிருக்கேன். அப்போது இதை மாதிரி தான் 3 மணி நேரத்துக்கு குறையாமல் கச்சேரி இருக்கும். 5 மணி நேரம் கூட பண்ணுவார். ஒரு நாளைக்கு 3 நிகழ்ச்சி பண்ணுவார். காலையில் ஒன்று, மத்தியானம் ஒன்று, இரவு ஒன்று. ஒரு சிதம்பரத்தில் தெற்கு வீதியில் ஒரு கல்யாண கச்சேரி. அவர் எப்படின்னா கிளாஸில் சொல்லிவிடுவார், நாளைக்கு நம்ம கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த கச்சேரிக்கு அவசியம் வரணும் அப்படின்டுவார். வந்தோடனே உட்காந்து தலையை எண்ணுவார். அந்த கல்யாண வீட்டில் சொல்லிடுவார், எங்கள் பிள்ளைங்க 40 பிள்ளைங்க வருவாங்க, முதல் பந்தியில் என்ன இருந்ததோ கடைசி பந்தி வரைக்கும் அது இருக்கணுன்ட்டு. அதனால் அந்த ரிசப்ஷன் முடிஞ்சு எல்லோரும் போகணும். ஆனால் இவர் நல்லா கச்சேரி பாடுறாரு, மக்கள் எல்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க. அப்போது இவர் கேட்குறார், கச்சேரி முடிச்சிடவா, பாடவா, என்ன பண்ணுவோம் அப்படிலாம் கிளம்பி போகிறாங்க அப்படின்னு. அப்போது சொல்கிறாங்க, நீங்கள் பாடுங்க. அப்புறம் ஒரு 2 மணி நேரம் பாடினார். அதை போல் இன்றைய கச்சேரி அப்படி ஒரு நிறைவாக இருந்தது. மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி, இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லெனும் சொல். இந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்க இந்த பெற்றோர்கள் என்ன தவம் பண்ணாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி தெருவில் போகிறவங்க பேசணுமா, தனியாக இல்லை அதுக்குன்னு. தெருவில் போகிறவங்க பேசும்பொழுது அந்த தாய் தந்தையருடைய காதில் அந்த வார்த்தைகள் விழும் பொழுது அதுதான் உண்மையாக கிடைத்த செல்வம். அந்த செல்வத்தை சார் பெற்றெடுத்திருக்கிறார்கள். ஏன்னா இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியும், 1981 எனக்கு அந்த ஆசிரமத்திற்கு தொடர்பு உண்டு. எல்லாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாக பார்த்தவங்கெல்லாம் இன்றைக்கி தலை நிறைத்து அமர்ந்திருக்கிறோம். அந்த காலத்தில் சுவாமிஜியுடைய எத்தனை பிள்ளைங்களை எவ்வளோ சீராட்டி பாலூட்டி வளர்த்தவர். அந்த சிங்கத்திற்கு பிறந்த தங்கம், அந்த தங்கத்திற்கு பிறந்த அடுத்த சிங்கம் இது. அந்த அளவுக்கு மிக அருமையாக பாடினாங்க. எங்கேயா சோர்ந்துடுவாங்களோ அப்படின்னு பார்த்தேன். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட விட்டால் பாடுவாங்க, இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கூட பாடுவாங்க போல் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய செமினா திறன். அதே போல் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வரும். இசை என்றால் என்ன, இசையினால் என்ன நன்மைகள், இசைக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இசை ஒரு ஒலி வகையை சேர்ந்தது தான். இப்போ அங்கே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, இந்த டாக்டர்லாம் பேசுகிறாங்க. அதை இசை ஒலின்னு சொல்ல முடியுமா? அதை இரைச்சல்னு சொல்லுவோம். அதுவும் ஒலி தான். இசைக்கும் அந்த ஒலிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இசை ஒலி என்பது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செவிக்கு இனிமை தரக்கூடிய, அப்படி இருந்தால் தான் அது இசை ஒலி, இல்லைன்னா அது இரைச்சல். அந்த இசை ஒலியை நாம் நன்காக சுவைத்தோம். அதில் கர்நாடக இசை என்பது 2-3 விஷயமாக சொல்கிறாங்க. கர்ணம் என்றால் காது, காதுக்கு இனிமை தரக்கூடிய இசை கர்நாடக இசை. அதே மாதிரி கர்நாடகம் என்ற 3 மாநிலமாக பிரிஞ்சிருக்கு. கர்நாடகம், தமிழ்நாடு, ஆந்திரா.
கேரளா, இந்த நாலும் சேர்ந்து ஒரு கர்நாடகா என்ற ஒரு பெயரில் விளங்கியது. இந்த இடத்துல தோன்றியது கர்நாடக இசை. மேற்கே அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா வடநாட்டில் தோன்றியது வடக்கத்திய இசை என்று சொல்வார்கள். அது ஹிந்துஸ்தானி அப்படிம்பாங்க. மேற்கத்திய இசைன்னா வெளிநாடுகளிலே தோன்றியது. இந்த 3 இசைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 3ம் தெராசில் வச்சோன்னா சமடையே உள்ளது. அதில் இந்த கர்நாடக இசை என்பது பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான சுவையையும் கொடுக்கக்கூடியது. நீ பார்த்தோம் முதல்ல ஒரு வர்ணம் பாண்டாங்க, சுத்த தன்யாசி வர்ணம். அதே மாதிரி நாட்ட ராகத்தில் சாமிநாத பரிபாலையா பாடினாங்க. அப்புறம் மெயினாக வாசுதேவயானி கல்யாணி, இதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னலாக வரக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன பாடல்கள். அதில் கர்நாடக இசையில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா மெல்லிசைனா மெல்லிசை தனியது, அது சினிமா பாட்டு, அது ஒரே வகை சேர்ந்தது தான். கர்நாடக இசைன்னு மொத்தமாக வந்ததுன்னா அதில் எல்லா சுவையும் இருக்கும், எல்லா வகையான பாடல்களும் இருக்கும். தில்லானா இருக்கும், பதம் இருக்கும், ஜாவடி இருக்கும், தேவாரம் இருக்கும், திருப்புகழ் இருக்கும், பக்தி பாடல்கள் இருக்கும். இது எல்லாமே சேர்ந்த தொகுப்பு தான் கர்நாடக இசை. இந்த கர்நாடக இசைக்கு 2 முக்கியமாக நமக்கு தேவைப்படுது. ஒன்று சுதின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று தாளம் சொல்லுவாங்க. அதை தான் லய பிதா சுருதி மாதா என்று சொல்வார்கள். சுதி இல்லைன்னா அது பாடலாகாது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும், இப்போ என்ன சொல்லி அழைத்தால் வருவாயோ எளியேன் என்றனை இனிது ஆட்கொள்ள என்ன சொல்லி அழைத்தால் நீ வருவாயோ. இது சுதி. என்ன சொல்லி அழைத்தால் வருவாயோனா நமக்கு கேட்ட உடனே தெரியும் சுதியோடு இல்லை. அதனால தான் சுதி சேராதவர்களை சுதிமதி கட்டவன்னு சொல்லுவாங்க. அவன் ஊரில் யாரோடையும் சேர மாட்டான், அவன் தனியாக ஒரு வழியில் இருப்பான், அவனை யாருமே சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. அதே போல் இசைக்கு சுதியானது நம்முடைய திவ்ய பிரியா அவளுக்கு மிக சிறப்பான முறையில் இருந்தது. வார்த்தைகள் தப்புன்னா கூட தெரியாது, எல்லாருக்கும் வார்த்தைகள் தெரியாது. கனைகடல் அலையினில் கதிரவன் ஒளியினில் இணையிரு கடலென கழிக்கவா. கனைகடல் அலையினில் அந்த வார்த்தை தெரியலனா கூட ஏதோ பாட்டு நிறைவிடலாம், ஆனால் அது இல்லாமல் சரி சுதி விட்டு போச்சுன்னா தெரியும். இதுதான் சுதி அப்படிங்கிறது. குரல் ஒன்றோடு ஒன்று சேருதல். எப்படி நம்முடைய கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க ஒன்றோடு சேர்ந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களோ அந்த ஒன்று சேருதல், அந்த சேருதல் மிக சிறப்பான முறையில் சுதி சேர்ந்திருந்தது. அது முதல் குவாலிஃபிகேஷன். ஒருத்தன் பாடின உடனேயே வாயை திறந்த உடனே உங்களுக்கு மார்க்கு போட்டுடலாம், யார் பாடினாலும் சரி. பாயை திறந்த உடனே இவங்க பாஸு ஃபெயில் போட்டுடலாம். அந்த முறையில் சுதி மிக 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 துல்லியமாக அருமையாக அமைந்திருந்தது. இந்த சுதிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சரபூஜ்ய மகாராஜா காலத்தில் ஒரு தம்புராவை மீட்டினார்களாம். மீட்டும் பொழுது அந்த தூண் ஒன்று இடிந்து விழுந்து விட்டதாம். அது என்னன்னு பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஃப்ரீக்குவென்சி அது ஃப்ரீக்குவென்சி ஈக்குவலாக இருந்தது. இந்த சுதிக்கு அவ்வளோ பவர், நம்முடைய நெஞ்சை தொடக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சுதிக்கு அவ்வளோ பவர் உண்டு. அதே மாதிரி லயம் சுருதி மாதா, லய பிதா. பிதான்னா தந்தை, சுதி தான் அம்மா. லயம் சொன்னால் தாளம், இப்படி இப்படி போட்டு பாடுறாங்களே அது என்னமோ அப்படி கையை காமிக்கிறாங்களா, அது கணிதம். அந்த கணிதம் 175 தாளங்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கணிதம் தாளம் அப்படின்னா மிக சுலபமாக எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்னா இப்படி சொல்லலாம். அப்படின்னா நீங்கள் கடைக்கு போகிறீங்க, 1 மீட்டர் துணி கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. மளிகை கடையை போய் 1 கிலோ சர்க்கரை கொடுங்கன்னு கேட்குறீங்க. உங்கள் வீடு எவ்வளோ தூரம்னு கேட்டால் 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் சரி. இதெல்லாம் என்னது? மெஷர்மெண்ட், அளவுகோல்.
இப்போ இந்த குழந்தைக்கு உள்ள சட்டையை நான் வாங்கி போட்டால் சரியாக இருக்குமா? கொள்ளாது. எனக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது. அந்த அளவு தான் தாளம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் இப்படி பாடுறோம். 1 2 3 4 5 6 7 8. இந்த 8 சேர்ந்தது அடுத்த வரிகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 8 8 8 8 வரும். 1 4 1 3 2 அப்படி வராது. அதுதான் அளப்பது. பாடலுடைய அளவை வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள்ளியே 1 2 3 4 5 6 7 8 மாண்புகள் நீயே எல் தமிழ் தாயே 1 2 3 4 5 6 7 8. இந்த ஒரு வரிகளும் 8 8 எண்ணிக்கையை 8 8 அளவுகளை கொண்டிருக்கும். இது சம அளவில் இருக்கணும். இன்னைக்கு கடிகாரத்தை பார்த்தோன்னா மணி 9:30ன்னு சொல்கிறோம். இது 9:30 நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்? ஒரு நாள் ஒரு வட்டம் 24 சம பாகங்களாக பிரித்தால் இந்த டைம் வரும். அதே போல் இந்த பாடலுடைய வரிகளை சரியான முறையில் அளவாக அளப்பது தாளம். எப்படி நம்ம துணியெல்லாம் வாங்கி போடுறோமோ அது மாதிரி மெஷர்மெண்ட். அதுதான் இசைக்கு அளவு தாளம். அந்த அப்பாவும் அம்மாவும் இசைக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது சுகம். அது முதல்ல சொன்ன சுதி கரெக்டாக இருந்தது, ரொம்ப அருமையாக பாடினாங்கன்னு. அடுத்தது தாளம் மிக அற்புதமாக அமைந்திருந்தது. அடுத்ததாக சொல்ல போனோம்னா எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா தமிழோடு இசை பாட மறந்தறியேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சங்கீத ஞானமும் பக்தி வினா சன்மார்கமு கலதே மனசா சங்கீத ஞானமு. பக்திக்கு அடிப்படை சங்கீதம். ஒரு மனிதனுக்கு இறைவனிடத்தில் கிட்ட நீ போகணும்னு நினச்சின்னா சங்கீதம் கற்றுக்கோ. உன்னை எது இருந்தாலும் எத்தனை தடவை வேதங்கள் ஓதினாலும் எத்தனை தடவை நீ சொன்னதை சொல்லி திருப்பி திருப்ப மந்திரங்கள் சொன்னாலும் உன்னை இறைவனிடத்தில் கொண்டு சேர்ப்பது இசை ஒன்று தான். அதே மாதிரி பிறந்தது முதல் மனிதன் இறக்கும் வரை அவனுக்குடைய இசை இருக்குது. குழந்தை மண்ணில் விழும்போது அழுதுட்டு பிறக்குது. அந்த அழுகை என்பது என்ன? இசை தான். அந்த அதுலேயே இருக்கும் இசை. பிறக்கும்போதும் இந்த குழந்தை இசையோடு பிறக்கிறது. கொண்டு வைக்கும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா இசையோடு தான் கொண்டு வைக்கிறான். அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பீச் இருக்குது, பீச்சில் நடந்து போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு பின் கால் சுவடிகளை திரும்பி பார்த்தால் அது அளவாக தான் இருக்கும். ஒன்று குறுகியும் நீட்டுமாக இருக்காது. சாதாரணமாக நடந்து போய் பார்த்து பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா அது அளவாக இருக்கிறது. ஹார்ட் பீட்டை தொட்டு பாருங்கள், அது அளவாக செயல்படுகிறது. அது வேகமாக போச்சா ஹை ப்ரெஷர், லோ போச்சா லோ ப்ரெஷர், இது ரெண்டுமே உடம்புக்கு ஒத்துக்காது. அது போல் லய பிதா சுத்தி மாதா மிக சிறப்பான முறையில் இது இயற்கையாக அமையக்கூடியது. அதுதான் ஞானம் சொல்கிறோம். அந்த ஞானம் இருந்தால்தான் இதை பாட முடியும். எல்லாராலையும் வராது. அது முன் ஜென்மத்தினுடைய புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும் ஒன்று. ரெண்டாவது கடுமையான சாதகம் இருக்கணும், கடுமையாக உழைக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மதுரசம் பற்றி இப்போ சொன்னேன். மதுரசம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுப்பார்? ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாராம் வகுப்பில் சொன்னது. ஜேசுதாஸ் இயற்கையாகவே ஞானம் உள்ளவர். அவருக்கு வாயை திறந்து பாடினாவே இந்த சுவைத்திடும். மதுரசமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தார். அதாவது லட்சண ஞானம், லட்சிய ஞானம். லட்சண ஞானம் என்பது இலக்கண ஞானம், இலக்கணமாக பாடுவது. லட்சியம் அது பார்த்தீங்கன்னா நீச கப்பா நீச சச்ச நி சரி சனி பகனி பக பகரி சரி கப்பா நீச விநாயக நின்னு வீண ப்ரோ சூட்டகு சாரு. நாங்கள் எல்லாமே ரங்கநாத் சார்ட்ட கற்றுக்கிட்டோம்.
விநாயகான்னு சொல்லி எனக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாரோ ஒரு 100 பிள்ளைங்க சொல்லிக் கொடுத்தா 100 பேரும் ஒரே மாதிரி தான் பாடுவாங்க. அதில் எந்த மாற்றம் இருக்குது. ஏன்னா அதுதான் இலக்கண ஞானம். அவங்க பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கும்பொழுது அந்த மாணவர்களை மிக சிறப்பான முறையில் உருவாக்கக்கூடிய இலக்கண ஞானம். லட்சிய ஞானம் என்பது அவங்க இஷ்டத்துக்கு பாடுறது, ஆனால் அதுவும் சுவைக்கும், ஆனால் மாணவர்கள் உருவாக்க பயன்படாது. இவங்களுக்கு ரெண்டுமே அமைஞ்சிருக்குது. லட்சிய ஞானமும் இருக்குது, லட்சண ஞானமும் இருக்குது. இந்த லட்சண ஞானம் 2 இருக்கிறதால இன் ஃப்யூச்சரில் இவங்க மேலே 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 வரத்துக்கான அடிப்படை மிக சிறப்பான முறையில் அமைந்திருக்கிறது. விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும். அதே மாதிரி இந்த சுரம் பாடுறது, தாளம் நிற்கிறது, இதெல்லாம் பெரிய வரப்பிரசாதம். எனவே நம் காலம் கடந்தனால ரொம்ப பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது. நிறைய பேசணுன்னா என்னை விட்டால் இன்னும் 2 மணி நேரம் பேசுவேன். இசை சம்மந்தமாக பேசணுன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இசை சம்மந்தம் பேசுகிறதுக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. இருந்தாலும் மிக சிறப்பான முறையில், மிக அற்புதமான முறையில் ரொம்ப நல்லா பாடினாங்க. இப்போல்ல நான் அந்த கமலி சாமரத்தில் பாடும்போதே சொல்லுங்கள், நான் ஹார்மோனியம் வாசிப்பேன். ஏதோ ஒன்றும் தெரியாத பிள்ளை மாதிரி வந்து உட்காருவாங்க. சார் நான் பாடுறது சரியாக இருக்காது சார் அப்படிம்பாங்க. கேட்பாங்க, சார் சுத்தி சேர்தான்னு கேட்பாங்க. அழகாக இருக்குமா பாடுமா அப்படிம்பா. இன்றைக்கி அந்த இசையின் அழகை நான் ரசித்தேன். அதானது மேலும் மேலும் வளர்ச்சிக்கான உருவம் தென்படுகிறது. இது மேலும் மேலும் வளர்ந்து இது விருட்சமாக மாறும். அந்த விருட்சத்திலே பல விதைகள், பழங்கள் தோன்றி அது பல மரங்களை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை உடையது. அதனால் திவ்ய பிரியா பவனானி அவங்க நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க. அதாவது இந்த ஆசிரமத்திற்கு ஒரு பொருத்தமான ஒரு குழந்தைய கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி இன்றைய புதிய நமது மடாதிபதி ஆனந்தராஜ் புதிய மடாதிபதி பாருங்கள். இந்த 2 பிள்ளைங்களும் அவருக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம். இந்த 2 பிள்ளைங்களையுமே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இந்த ஆசிரமத்தை இன்னும் மேலே 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 உலகம் பூராவும், சார் சொன்னார் 20 நாடுகள்லேருந்து நான் இன்றைக்கி ஆன்லைனில் சந்தித்தேன் அப்படின்னு. இந்த 20 நாடுகள் 6 நாடுகள் இல்லை, ஒரு 500 நாடுகளை சந்திக்கக்கூடிய நம்முடைய குழந்தைங்க வந்துட்டாங்க. இது மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை நாம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம். எனவே நாம் இந்த பிள்ளைங்களை எல்லாரும் வாழ்க வாழ்க என வாழ்த்துவோம். வாழ்க வாழ்க என வாழ்த்துவோம். நன்றி. நன்றி ஐயா. மிக அருமையான முறையில் சங்கீதம்னா என்ன என்பதை அழகாக விளக்கம் அளித்து, அந்த மாதிரி ஒரு லயத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், அந்த லயத்தினுடைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. அந்த ஸ்ருதியினுடைய எக்ஸாம்பிள், பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் உண்மையெல்லாம் திவ்யா இஸ் பிளெஸ்ட் டு ஹாவ் யுவர் பிளெஸிங் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ராஜமாணிக்கம் ஐயா அவர்கள் சில வார்த்தைகள் கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் கலைமாமணி ஜெகதீசன் ஐயா அவர்கள் புதுவை அறிந்த ஒரு மிக சிறந்த ஒரு இசை பேரறிஞர். அவங்க இசையை பற்றியும், தாளம் பற்றியும், சுருதியை பற்றியும், இசையின் மேன்மை பற்றியும், இசையின் பெருமைகளை பற்றியும், இன்று நடந்த நிகழ்வினுடைய உச்சத்தை பற்றியும், சிறப்புகளை பற்றியும் மிக அழகாக தெளிவாக எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டார்கள். ஓகே, இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் வியந்த சில விஷயங்களை, திவ்ய பிரியாவுடைய விஷயங்களை மட்டும் நான் இன்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். அதாவது இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு மியூசிக் அகாடமி, நாரதகணா சபா, ஒரு ரஞ்சனி சபா, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சபாவில் நடக்க வேண்டிய நிகழ்ச்சி. இது ஒரு 1000 பேர் கூடி இருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி. ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க. இருந்தாலும் ஒரு நிகழ்வு என்பது, ஒரு இசை என்பது, ஒரு கலை என்பது கிட்டக்க இருந்து பார்க்கும்போது அதனுடைய மதிப்பு தெரியாது. தூரமாக ஒருத்தவங்க பண்ணாக்கா, ஆஹா இப்படி பண்ணாங்க பாரு, எப்படி பாடினா பாரு, எப்படி செஞ்சா பாரு அப்படின்னு பாராட்டுவாங்க. அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது ஒரு மாபெரும் சக்தியை, ஒரு பேராற்றல் உடையவள் பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இன்றைக்கி நடந்தது. அதாவது ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய, அதாவது சுருதி எல்லாம் பற்றியும் பாட்டெலாம் சொல்லிட்டாங்க. இதில் நான் ரொம்ப வியந்த விஷயம் என்னன்னாக்கா, 3 மணி நேரமும் ஸ்கிரிப்டே கையில் கிடையாது.
3 மணி நேரமும் ஒரு ஸ்கிரிப்டே இல்லாமல் அவ்வளவு மனப்பாடமாக செய்திருக்கிறாங்கன்னா அவங்களை எவ்வளோ உழைத்திருக்க வேண்டும், தன்னை எவ்வளவு அர்ப்பணித்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்போ அந்த ஒரு உழைப்பு, அந்த ஒரு பேராற்றல், அந்த ஒரு மாபெரும் சக்தி இல்லைன்னா இவ்வாறு 3 மணி நேரம் தன்னை மறந்து ஆடியன்ஸ் பற்றி அவங்க எங்கேயுமே நான் கவலைப்படலை. அவங்கள ஃபேஸ் பார்த்தா நான் ஃபஸ்ட்லேயே சொன்னேன், சிரித்த முகத்தோட பாடுமான்னு சொன்னேன். ஒரு ஸ்கிரிப்டை வச்சுட்டா கவனம் முழுக்க அந்த ஸ்கிரிப்டில் தான் இருக்கும். அவங்க மைக்கை நேராக வச்சு அவங்க வீடியோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். யார் ரசிக்கலை பற்றி கவலையே கிடையாது அவங்களுக்கு. அவங்க ஒரு உலகத்தில் இருந்துன்னு பாடினாங்க. அந்த உலகத்தில் இருந்து அவங்க மட்டும்தான் அந்த இசை தன் உள்ளத்தில் ஏற்படுகின்ற அந்த உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு கலை. அந்த ஒரு கலை என்பது தன் உள்ளத்தில் ஒரு உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு தான் ஒரு கலை என்பது. அந்த கலையை அவங்க ஆத்மார்த்தமாக நின்று ஒரு ஆன்ம நெறியில் நின்று அவங்களுடைய ஒரு நிலையிலிருந்து அவங்க கரெக்டாக அவங்க ரசித்து அழகாக பாடினாங்க. இன்னொரு விஷயம் அவங்ககிட்ட வியந்தது, ஒரு பாட்டு என்பது ஆர்டிஃபிஷியலாக சும்மா அந்த கேட்டு அந்த சங்கதிகளை பாடி அந்த கரெக்டாக அந்த ராகம் பாடுவது மட்டுமல்ல, உணர்வுபூர்வமாக தன் உள்ளத்திலிருந்து பிறக்க வேண்டும். ஒரு ஐயா சொன்ன மாதிரி இப்போ என்ன சொல்லி அழைத்தால் வருவாயோன்னு சொல்லும்போது இவங்க அந்த நாயகியாகவும் நான் உன்னை என்ன சொல்லிலாம் அழைச்சா நீ வரமாட்டியா அப்படின்னு அந்த இடத்துக்கே போய் அந்த கதாபாத்திரமாக மாறி உணர்வுகளிலிருந்து உள்ளத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வரிகளும் வரணும். அப்படி உணர்ந்து நெகிழ்ந்து பாடியவர் இன்றைக்கி திவ்யபிரியா. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாடல்களிலையும் அத்தனை பாடல்களிலும் அவங்களுடைய இந்த கற்பனா ஸ்வரங்கள், செட்டை ஸ்வரங்கள், அனைத்து பாடல்களிலும் அமைப்பு இருந்தது மிக மிக பாராட்டக்கூடிய விஷயம். அத்தனை ஸ்வரங்களும் தாளம், அத்தனை சொல்லுங்களும் தாள கட்டுப்பாடு, தாளத்தினுடைய நிர்ணயம். ஏனென்றால் அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய இசையமைப்பாளர், ஒரு நடன ஆசிரியர், ஒரு மிருதங்காசிரியர், ஒரு கொரியோகிராஃபர், ஒரு இசையமைப்பாளர். இவ்வளவும் தெரிந்த அவருக்கு பிறந்த ஒரு மகள் எப்படி இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு மேன்மை, அவ்வளவு. அதே மாதிரி ஸ்வரங்கள் நிறைய ராகங்கள் ஐயா சொன்ன மாதிரி சுத்த தன்யாசில் ஆரம்பித்து நிறைய ராகங்கள், கல்யாணியில் அந்த அழகாக அதில் அந்த கற்பனா ஸ்வரம் பாடிய விஷயமாகட்டும், அவ்வளவும் அத்தனை ராகங்களும் சங்கரி மேடம் நீயே செய், நீயே பாடு, நீயே ராகத்தை கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒவ்வொரு ராகத்தையும் கரெக்டாக 1 நிமிஷம் அப்படியே மெடிடேஷனில் உட்காடுறாங்க. அப்படியே அடுத்த ராகத்தை கல்யாணி எடுக்கிறாங்க, உடனே சாருகேசி எடுக்கிறாங்க, உடனே சிவரஞ்சனி எடுக்கிறாங்க, உடனே பூபாலம். இந்த மாதிரி 1 நிமிஷம் அப்படியே பட்டு பாடுறது கஷ்டம். அதாவது ராகங்கள்ன்றது இப்போ ஜன்னிய ராகங்கள் 74, இப்போ ஜனக ராகங்கள் சொல்கிறோம், ஜன்னிய ராகங்கள், பாஷாங்க ராகம், வக்ர ராகம், இப்போ அவுடோ ராகம், ஷாடோ ராகம் இப்படி இருக்குது. அந்த ராகத்தினுடைய ரிஷபம், காந்தாரம், மத்தியம் ஒன்று ஒரு விஷயம், ஒரு துளி அளவு தான், ஒரு மில்லி, ஒரு அணுவில் தான் மாறுது சொர அமைப்புகள்லாம் இல்லைங்களா? அப்போது அதை கரெக்டாக மனசில் கொண்டு போய் நிறுத்துறாங்க. அதுக்கு அந்த யோகத்தில் போய் நின்னா தான் அது எடுக்க முடியும். இல்லைனா கல்யாணி பாடிட்டு அடுத்தது நீங்கள் வேறு சாரிகேஸ் எடுனாக்கா அதே கல்யாணி தான் வரும். ஒரு ராகம் எந்தெந்த ஸ்வரத்தில் கரெக்டாக நிற்கணுமோ அங்கங்கே நின்றுது. அது மத்தியம சுருதி ஆகட்டும், மேல் ஸ்தாயாகட்டும், கீழ் ஸ்தாயாகட்டும், ஒரு இடம் கூட ஒரு ஸ்வரத்தினுடைய ஒலி கூட எங்கேயுமே ஒரு மிஸ்டேக் ஒன்று கூட கிடையாது. அங்கங்கே பர்ஃபெக்டாக அங்கங்கே கரெக்டாக அந்த ஸ்வரக அமைப்பு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இன்னொன்று, இவங்களுடைய 50 வருஷம் சர்வீஸில் மிகப்பெரிய ஒரு பேராற்றலுடைய சக்தினா நான் திவ்யபிரியா தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்க அந்த உச்சரிப்பு ப்ரொனவுன்சியேஷன் தமிழ் அப்படியே தெளிவாக இருந்ததுங்க. அவ்வளோ அழகாக எல்லாமே அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் நான் சார்கிட்ட கூட பேசியிருந்தேன். அவ்வளோ அழகாக அந்த தமிழ் மிக தெரிந்த தமிழ் மண்ணில் பிறந்த தமிழ் அறிந்த ஒருத்தவங்க எப்படி பேசுவாங்க, எப்படி பாடுவாங்க, அந்த துல்லியமாக அந்த வார்த்தைகள், எழுத்துக்கள் அத்தனையுமே தெளிவாக அழகாக இருந்தது. இன்னொன்று, அதே மாதிரி 3 மணி நேரம் அவங்க பாடுறாங்கன்னா இன்னும் அவங்க பார்த்தா அவங்க உள்ளே தான் இருக்கிறாங்க. ஆனால் எந்த அளவுக்கு ஸ்டாமினா இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ உழைப்பு அந்த அளவுக்கு. அதேமாதிரி அந்த ஒரு சிரித்த முகத்தோட, அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட, அதுக்கு காரணம் என்னென்னாக்கா, பாட்டுக்காரங்க பாடுறது வேறு, டான்ஸு தெரிந்து பாட்டு பாடுறது வேறு இல்லையா? ஏன்னா அவங்க அந்த இடத்துல அந்த கதாபாத்திரமாக மாறி, அந்த கதாநாயகி ஆகி, அந்த கேரக்டராக மாறி அதுக்குள்ளார போய் பாடுறாங்க. இவ்வளோ விஷயங்கள் அவ்வளோ அழகாக ஒரு பேராற்றல் மிக்க ஒரு சக்தியாக இன்றைக்கி விளங்கினாங்க. அதேமாதிரி பக்க கலைஞர்கள் அப்படியே 4 தங்க சிலைகள் உட்கார வச்சுட்டு, தூண்களை வச்சு மிடில் அப்படியே நடுவில் ஒரு வைரக்கல் வச்ச மாதிரி பாடினாங்க.
அவங்களே ஏற்கனவே அந்த சூரியன் மாதிரி அப்படியே பளிச்சுன்னுக்கிறாங்க ஆள். பக்கத்தில் அப்படியே அந்த கோள்கள்லாம் சுற்றி வந்து நடுவில் சூரியனை வச்ச மாதிரி அப்படியே பளிச்சுன்னு இன்றைக்கி திவ்யா அப்படியே பளிச்சுன்னு ஒரு சூரியன் மாதிரி அப்படியே பிரகாசமாக இருந்தாங்க. அதேமாதிரி பக்க கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் சும்மா அப்படியே இவங்க நம்மளுடைய சார் சங்கரி முருகானந்தம் மேடம் அவ்வளோ அழகாக அனுசரணையாக அத்தனை பாடல்களையும் அவ்வளோ அழகாக இவங்க என்ன செய்தாங்களோ அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு ஞானம். அது யாரோட? இசை சக்கரவர்த்தியோட பொண்ணு. அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ அருமையாக வாசித்தாங்க. எல்லா இடங்களிலும் அவங்களுக்கு இடம் கொடுத்து அவங்க வந்து தன்னை விட பக்க கலைஞர்லாம் தன்னை விட மிஸ்திரமாக வாசிப்பாங்க. நம்மளுடைய திறமையை காட்டணும். அதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அழகாக ஒவ்வொரு ராகத்தையும் அவ்வளோ அழகாக எடுத்து கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு பேருதவியாக இருந்தது. இவங்களுடைய இந்த நிகழ்வு, இந்த ஒரு அரங்கேற்றம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல், ஐயா சொன்ன மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் இருந்தது. பாரதியார் பாடல்கள் இருந்தது. ஆத்திச்சூடிலாம் யாருங்க பாடுறாங்க இந்த காலத்தில்? ஆத்திச்சூடி மியூசிக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது சினம், இயல்வது கரவேல், ஈவது வில், அதெல்லாம் இசையமைத்து அப்பாவுடைய இசையமைப்பில் நிறைய பாடல்கள் எல்லாருக்குமே பிடித்த மாதிரி ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. மிருதங்க சார் அவ்வளவும் அந்த கைக்கு நீ போய் ஒத்தடை தான் கொடுக்கணும். அவர் அவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ அந்த அதாவது வந்து ஒரு தொய்வு கிடையாதுங்க. எந்த இடத்துலையும் ஒரு தொய்வு கிடையாது. முகத்தில் ஒரு துளி கூட அந்த அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. அவ்வளோ ஒரு அரவணைப்போட அவ்வளோ அந்த தாளம் அப்படியே அந்த ஸ்பீடு, அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற வகையில் எந்த மாதிரி கொடுத்தா அந்த ஸ்பீடு தொய்வு இல்லாமல் போகுமோ அதை அழகாக வாசித்து அந்த மெருகு எடுத்தினார். ஐயாவுக்கு என் மனமார்ந்த பாராட்டு. அடுத்தது தபேலா. அவர் பிரபு சார் மிக சிறந்த ஒரு கலைஞர். புதுச்சேரியில் மிகப்பெரிய எல்லா அவர் சகலகலா வல்லன். அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பார் அவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞர். இன்றைக்கி கடம் அவ்வளோ அழகாக மிக சிறப்பாக அந்த கடத்தை வாசித்தாங்க. அடுத்தது வீரமணி. உங்களை பற்றி ஒரு ஐயப்பன் பாட்டில் பாடிட்டாங்க அவங்க, சரிங்களா? உங்களை பற்றியும் அழகாக புகழ்ந்து பாடிட்டாங்க. அதனால் அவரும் அந்த மோர்சிங் கலையை அழகாக வச்சாங்க. 4 பேரும் அந்த பக்க கலைஞர்களாக அழகாக இந்த ஒரு எல்லாம் ஒரு லெஜண்டாக இருந்து ஒரு அழகான ஒரு நிகழ்வை, ஒரு மாபெரும் நிகழ்வை, ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வை, ஒரு பெரிய ஒரு எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய ஐயா வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 1000 பேருக்கு சமம். அவங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய பாண்டிச்சேரியில் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு மூத்த இசை பேரறிஞர்னா ஜெகதீசன் சார், புரியுதுங்களா? அவங்க வைரம். நாங்கள் பக்கத்தில் மாணிக்கமாக இருந்து பார்த்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணோம். அடுத்தது ஜெகத்தை ஆளக்கூடிய ஈசன் வந்திருக்கிறாரு. இல்லை அல்லாமல் பக்கத்தில் எல்லாமே கிட்ட இருந்து அந்த வைரத்தை நம்ம வந்து அப்படியே அந்த பிரதீப் அந்த ஒரு ஜோதியை இன்றைக்கி வந்து அப்போ வள்ளலார் பாட்டு ஒன்று அழகாக பாடினாங்க. அவ்வளோ அழகான பாட்டு, அவ்வளோ அழகான திறமை வாய்ந்து இவ்வளோ நீ அழகாக பாடுவோம் நான் நினச்சி கூட பார்க்கலாமா நான். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல், அவ்வளோ திறமை, அவ்வளோ அழகு, எவ்வளோ அழகாக கான்ஃபிடெண்ட்டாக அத்தனைக்கும் சுரம் போட்டு அவ்வளோ அழகாக நீங்கள் பாடுனீங்க. வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரொளி உருவாக்கிறது சார் உங்கள் குடும்பத்தில். மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய சக்தி. அம்மா வந்து சக்தி, அம்மா சக்தின்னு வந்தாலும் இவங்களும் சக்தி லெவலுக்கு வந்துட்டாங்க. அம்மாஜி, சின்ன அம்மாஜி அவங்க வந்துட்டாங்க. ஒரு பெரிய சக்தி உருவாகிருக்குது. இவங்க ஒரு மாபெரும் சக்தியாக உருவாகணும். இன்னும் அவங்கள தன்னையே அர்ப்பணித்து பாடுறாங்க. தன்னுடைய முழுக்க அர்ப்பணிப்பு இல்லாமல் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி யாராலையுமே பண்ண முடியாது. இந்த நிகழ்வை மாபெரும் ஒரு நிகழ்வை எங்களுக்கு ஒரு ரசிக்க வைத்து உணர வைத்து அது எனக்கு ஆடியன்ஸு கூட சரி, எப்போவுமே ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு 2 நாள் ரிஹர்சல் கொடுக்கணும். ஒரு பாட்டு கச்சேரி வச்சாக்கா பேசக்கூடாது. இப்போ யோக நிலையில் போன உடனே ஒரு எடுத்த உடனே அது அந்த யோகத்துக்கு அந்த மெடிடேஷன் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள மியூசிக் போட்டு பேசி கொண்டு வந்து தான் உட்கார வைப்பாங்க. முக்கால்வாசி பேர் எழுந்து போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இது பரவாயில்ல. அதனால் வந்து இந்த ஒரு இசையை எங்களுக்கு கொடுத்த திவ்யபிரியா இன்னும் மேலும் வளரணும். இந்த இசைக்கலையும் யோகக்கலையும் ஒரு சரித்திரம் அந்த மும்மூர்த்திகள் மாதிரி நீங்களும் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்வு மாபெரும் ஒரு நிகழ்வாக நடந்தது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்கு இந்த மாபெரும் எனக்கு வாய்ப்பை வழங்கிய தேவசேனா பவனானி அவர்களுக்கும் ஆனந்தயோகி பவனானி அவர்களுக்கும் என மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த 2 பேரும் 2000 பேருக்கு சமங்க. அவ்வளோ ரசித்தாங்க. அவர் பொண்ணு பாடுது, அவர் அழுதுனே இருக்கிறார் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு.
அதுதாங்க அதுதாங்க சிறந்தது இந்த உலகத்தில். அதை விட ஒன்றும் பிரச்சனை, நம்ம உருவாக்கின ஒரு குழந்தை நம்ம முன்னாடி உட்காந்து நம்ம மனசை கரைக்கிற மாதிரி பாடுறான்னா அதை விட நாங்கள் இந்த உலகத்தில் கிடைக்கிது. அது ஐயா இன்றைக்கி வந்து அதை நான் பார்த்தேன். தேவசேனா பவனானி அவங்கள உட்காந்து எல்லாத்தையும் பாடிக்கிட்டே இருந்தாங்க, கூட வந்து பாடிக்கிட்டே இருந்தாங்க. இது மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம். ஒரு தெய்வத்தை நீங்கள் பெற்றெடுக்கிறீங்க. வாழ்த்துக்களை கூறி நான் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர்ஸாருடைய கம்போசிங்லாம் பார்த்துருக்கீங்க, மிக அற்புதம். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 நாட்டிய நாடகங்கள் நாங்கள் கிட்டேருந்து 2 பேரும் செஞ்சுருக்கோம். அம்மா வந்து நம்ம நல்லா பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது. அந்த கம்பளி சாமி மடத்தில் ஒரு மரத்துங்க ஒரு மேடை இருக்கும். அந்த மேடையில் டான்ஸ் ஆடுவாங்க, அடியேன் மிருதங்கம் வாசிப்பேன், அவங்க சாந்தி கோபாலகிருஷ்ணன் பாடுவாங்க, ஜெயஸ்ரீ நாராயணன் நட்டுவாங்க பண்ணுவாங்க, குழந்தை பாலசுந்தர் சார் வயலின் வாசிப்பார். அதை பல நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துருக்கோம். என்னை அம்மாவை பார்த்த உடனே அவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருந்தது. இதில் இன்னொன்று சொல்லப்போனால் சங்கரி பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, என்னுடைய பொண்ணுங்கிறத நான் மிகைப்படுத்தலை. இருந்தாலும் அவங்க இங்கே கொடுத்ததை அங்கே வீட்டில் வந்து விடிகாலமும் எப்போ ஒரு சத்தம் மேலே கேட்கும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அந்த உழைப்பு நான் என்ன சொல்கிறதுன்னா எல்லாருக்குமே சொல்கிறது தான். இன்றைக்கி வந்து மன நிறைவு ஏற்பட்டு போச்சுன்னா அடுத்த முன்னேற்றம் இருக்காது. ஒரு நிகழ்ச்சியில் நமக்கு ஏதோ ஒரு குறை இருந்ததுன்னா அது நாம் திரும்ப திரும்ப பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வரும். நான் பண்ணதான் சரி அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு கலையாக இருந்தாலும் நான் முழுமை பெற்று விட்டேன் என்ற ஒரு எண்ணம் வந்தால் அது மேலே பகிர்த்து வாய்ப்பே இல்லை, அதோடு நின்றுடும். அந்த முறையில் நல்லா உழைச்சிட்ருக்கிறாங்க. அதுமாரி வசந்த் வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பெரிய வித்வான்கள் வரைக்கும் வாசிக்கக்கூடியவர். அது ஏன்னா அந்த கால பிரமாணம் பார்த்திங்கன்னா, யாராச்சும் மிருதங்காரர் கொஞ்சம் இழுத்துட்டார் அப்படின்னாக்கா, நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். பாடும்போது ஒரு பாடிட்டே இருப்பாங்க, ஒரு பாடல்னு வச்சிங்களேன், காலகரண மேலரே சீதாராம காலகரண மேலரே தாங்கிட்டு தக்க தின் தின்னா கிட்ட திட்டி தக்க தின் தின்னா தாம் தட்டி தக்க தின் தின் கிட்ட திரிதி தாங்கிட்ட எழுதுன்னு வச்சா பரவாயில்ல. தக்கிட்ட பாடும்போது தக்கிட்ட இல்லை கண்ட சாப்பு மிஸ்ரம் தக்கிட்ட தீமி தீமி வாய்ச்சா பாட்டுக்காரன் கீழே விழுந்துருவான். அதனால் இந்த இவர் காரைக்குடி மணி எடுத்துட்டோம், சர்வ லகு. நான் பாடி என்னால் பாட முடியாமல் சில இடத்துல நிறுத்தியிருக்கேன். ஏன்னா அப்படி வாசிக்கிறோன்னா நம்முடைய இருக்காங்க. ஆனால் வசந்த் ஒரு இடையூறும் இல்லை, அப்படி சாஃப்டாக ரோட்டில் மென்மையான ரோட்டில் போகிற மாதிரி. புதுவை கலைமானி ஜெகதீஷ் சார் ஐயா அவர்கள் எங்களுக்கு வந்து 3 பரம்பரைக்கு வாசிச்சுட்டு இருக்கார். தேராதூன்லாம் போயிருக்காங்க சார், ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். நார்த் இந்தியா டூர்லாம் அழிச்சுன்னு போவாங்க சுவாமிஜி. அது மாதிரி எந்த கோவில் கும்பாபிஷேகமாக இருந்தாலும் எந்த இதுவாக இருந்தாலும் சுவாமிஜி போயிட்டு எல்லா குரூப்போடு படிக்கிறவா எல்லோரும் அழிச்சுன்னு போய் பஜன்ஸ் பாடிடுவார். அம்மாஜி அங்கே நடனம் ஆடிடுவாங்க. ஸோ எல்லா கோயிலுமே எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அது மாதிரி சாரோட எங்களுக்கு வந்து பெரிய பாக்கியம். அம்மாஜிக்கு சுவாமிஜியோட பாட்டுக்கு பஜன்ஸுக்கு எங்களுடைய டான்ஸுக்கு எனக்கு சார் அடுத்த தலைமைக்கு வாசிச்சுவார் வாசிராதன் சார். இப்போ திவ்யா ஆனந்தராஜுக்கு ராஜமாணிக்கம் சார் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகின்றது. புதுவை கலைமணி ராஜமாணிக்கம் ஐயா அவர்கள் வந்தாங்கன்னா அழகாக எல்லாரோடதும் அழகாக அம்சமாக எடுத்து எல்லாரோடதும் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு டான்ஸ்க்கு இருந்தாலும் சரி பாட்டுக்கு இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா அவ்வளோ திருப்தியாக இருக்கும். ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஐயா இல்லாமல் நம்ம பெரிய நிகழ்ச்சியில் எப்பயுமே ஐயாவை கூப்பிட்ருவோம். எப்பயுமே வந்தாங்கன்னா அவ்வளோ ரசிப்பாங்க. பார்த்தீங்கல்ல, யாருமே எழுந்து போகலை பாருங்கள். அவெல்லாம் ஏன்னா அந்த காலத்து மனுஷா, அந்த வித்வான்கள் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அவங்களுடைய அதுவே தனியாக தெரியும் அவளுடைய இதுவே. அதனால் உட்காந்தாங்க, அப்படியே உட்காந்துருந்தாங்க பாருங்கள். எனக்கு வந்து எங்கள் ரங்கநாத் சாரும் ஞாபகம் வந்தது. சார்லாம் பார்க்குறச்சு அப்படியே ஃபுல்லாக உட்காந்துருந்தாங்க பாருங்கள். அந்த மாதிரி சார் ரங்கநாத் சாரும் வந்தார்னா அப்படியே கச்சேரி ஆரம்பத்துக்கு வந்தோன்னா நாங்கள்லாம் பாடுச்சேன், நான் பாடுறச்ச கூட அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்தார்னா அப்படியே ஃபுல்லாக, அதுக்கப்புறம் வெளியூர் எந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்தாலும் அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக உட்காந்துருப்பார். அந்த மாதிரி ஐயா வரும்போதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பாக்கியம். அப்படி வந்து அவர் உட்காந்து ஒரு மனுஷன் உட்காந்துட்டாலே ஒன்றுத்தி விடாமல் பார்த்துருவார் அப்படிங்கிற அவ்வளோ திருப்தி கிடைக்கும்.
நல்ல கை தட்டலாம். கை தட்டினா ஹார்ட்டுக்கு நல்லதான். தட்டுங்க தருங்க. எக்ஸசைஸ். தூக்கமும் வராமல் இருக்கும், கொசுவும் கிடைக்காமல் இருக்கும். சங்கரிமா சின்னதுலேருந்து எங்ககிட்ட இப்போ விபுஷா வந்திருக்கும் போது பார்க்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்குது. அது மாதிரி ரொம்ப சின்னதுலேருந்தே வந்துட்டு கிளாஸ்க்கு யோகா டான்ஸ்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இங்கே படிச்சுட்டு அவள் இன்னமும் எங்களுக்கு வந்து வாசிக்கிற அளவுக்கு அவள் வித்வாம்சினியாக ஆயிருக்கான் போது எங்களுக்கே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எங்காத்து குழந்தை இவ்வளோ தூரம் அழகாக வந்து எங்களுக்கே வாசிக்கிறா அப்படின்னும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும்னு பார்த்தாலே தெரியுறது எல்லாருக்குமே. நன்றிடா. அடுத்தபடியாக மிருதங்கம் வாசித்த நமது வித்வான் வசந்த் அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அவர் டான்ஸ் ட்ராமாக்கும் சரி, எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், ஆனுவல் டேவாக இருந்தாலும், எந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் வந்துட்டு வாசிக்கும்போது அவருடைய எனர்ஜியே தனியாக இருக்கும். வசந்தராஜா வரார் அப்படின்னாலே வசந்தமாக ஆகிடும் அந்த வாசிப்பே. ரொம்ப நன்றி ஐயா. அவர் வந்து தபேலா கட்டம் எல்லாமே எனக்கு வாசி பல நிகழ்ச்சியில். இதில் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஃபுல் பெஞ்சாக செய்யணும், வெறும் மிருதங்க வயலின் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் பெஞ்சு சொல்லுவாங்க. அனுமதி இருக்கணும்னு சொல்லும்போது உடனே பிரபு தான் நம்மளுக்கு மனசுக்கு வந்து கை நல்லா தட்டலாங்க. அப்புறம் கொசு கடிக்கும் சொல்லிட்டேன், கொசு கடிக்கும், பிபி ஏறிடும். அதனால் ஒழுங்காக கை தட்டினீங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். ஹைப்பர் டென்ஷன் வராது, ஆர்டரி ஸ்டெனோசிஸ் வராது, மலேரியா வராது, ப்ளஸ் டிப்ரெஷன் வராது. ஏன்னா சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இங்கே சைக்கோ டாக்டர் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. சைக்காலஜிக்கல். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க அத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வாசிக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க. இப்போ தான் சார் வந்து யோகா தெரப்பி டைரக்டரு. அதனால் எல்லாருக்கும் மற்ற இது இல்லாமல் கொண்டு போய் எனர்ஜி கொண்டு போய் எல்லாரையும் நன்னா அந்த எனர்ஜி கொடுத்து எல்லாரையும் நன்னா ஆக்கணும். அடுத்தபடியாக வீரமணி அவர்கள், இன்று மோகசன் வாசித்த வீரமணி அவர்கள் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு கேட்கொள்கிறேன். அவர் பாருங்கள் கச்சிதமாக அவருக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டார் போல் இருக்கு. அதனால் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாருங்கள் அவ்வளோ சௌக்கியமாக கூட வந்துகிட்டே இருக்குது. ஆமாம் சார், பாக்கெட்டில் போட்டு ஈஸியாக பேக் பண்ணி எடுத்துன்னு போகிறதுக்கும் ஈஸி. அதனால் அது பாருங்கள் ஒரு சௌக்கியமான இது கொடுத்துட்டே இருக்கும். அது கேட்குறச்ச அவ்வளோ இதுவாக சௌகரியமாக. பக்கவத்தியாக்கார எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். பார்த்த வந்தவாளுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். காத்தாலையும் சில பேர் வந்தால் ஆனந்தராஜியோ ஆசீர்வாத மன்றத்துக்கு இப்பயும் வந்திருந்து முழுமையாக ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எனக்கு வந்திருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்கு, பசங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி எல்லாருக்கும். அடுத்தபடியாக இன்று சங்கீத அரங்கேற்றம் செய்த திவ்யா பிரியா பவனானிக்கு சான்றிதழ் சர்டிஃபிகேட் வழங்கும் நிகழ்வு நமது சீனியர் வித்வான் ஜெகதீசன் சார், ராஜமாணிக்கம் சார் அவர்கள் 2 பேரும் அவர்களோட ஆமாம் இப்போ எல்லாம் நம்ம ஆர்டிஸ்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளும். இதுலேயே போட்டோம் அந்த பக்கம் 2 பேர் வந்துடலாம், அங்கே 2 பேர் வந்துடலாம். அது பெரிய பெரிய மனுஷன். கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் கபடுவாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் குன்றாத இளமையும் கழுப்பினு இயலாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பு அகலாத மனையும் தவறாத சந்தானமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் உய்யனின் பாதத்தில் அன்புவதை பெரிய தொண்டரோடு கொட்டுக்கண்டாய் அலையாழி அறுத்தேலும் மாயது தங்கை ஆதிக்கடவரின் வாழ்வை அமுதேசர் அகலாத சுகபாணி அருளாமி அபிராமி உமையே. என்ன பண்ணடா ஐஸ்வர்யா, ராடு and Tejasma from Bombay, all of them senior teachers in the Geetananda Yoga Parampara. So I'm thanking everyone. They made the trip all the way from their place. I mean, from Canada it's not easy just for the program, the trip to come here. And of course Tejasma from Bombay, but still it's a quite long distance.
நிஜமானது எனக்கு தெரியாமல் வந்தது. 6 months. ப்ளீஸ் வாங்க. So my friend, now he's a headmaster of our school, our own school where we studied. So Shankaracharya studied in the school, so in that way also we are very proud of that school. And in the, wherever we studied, we enjoyed, had the golden time. And of course me also feel proud because every competition, even any building inauguration, I will be performing there. And so I want to perform actually for his celebration, and when he is taking the in charge of HM, but we couldn't make it that trip to go there. And so but still we want to honor him. Now he is the HM of our own school where we studied, Walter Scudder High Secondary School, Dindivanam. So whenever I invite, I know even though he's busy schedule now for the new in charge, but still he is make this trip. And also Sumati, my old close friend, she's also try best to come. Thank you everyone. Thank you so much. 26ஆம் தேதி வரைக்கும் நமது சாரதாம்பாள் ஆலயத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தியாக பிரம்மத்தினுடைய விழா நடத்தி கொண்டிருப்பவர் நமது ஜெகதீசன் ஐயா அவர்கள். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் என்னுடைய மிருதங்கம் குரு நடத்திக்கிட்டு இருந்தார். அதை கண்டினியூ பண்ணி ஜெகதீசன் சார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. சாரதாம்பாள் கோயிலில் அந்த நிகழ்வு 23ஆம் தேதி சாயங்காலம் ஆரம்பித்து 26ஆம் தேதி நான் தான் இனாகுரல். ஸோ அந்த மாதிரி அன்றைக்கி நிகழ்ச்சி 23, 24, 25, 26 அதில் பஞ்சவர்த்த கீர்த்தனைகள் எல்லாம் நடக்கும். பிரபல வித்வான்கள் கலந்துக்கிறாங்க. அனைவரும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ओम